లాస్ట్ ఇయర్ మా బ్యానర్లో బృందావనం రిలీజ్ చేసి సక్సెస్ చేసాము. ఆ సినిమాకు బిఫోర్ రిలీజ్ నేను ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా 2010లో టాప్ 3 ఫిలిమ్స్లో బృందావనం ఒకటి ఉంటుందని ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పానో, ఈ సినిమా కూడా ఈ సంవత్సరం ప్రేక్షకులకి దగ్గరై ఒక మంచి సినిమాగా అటు అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ డెఫినెట్గా ఈ సినిమాతో కొడతాం. అంత కాన్ఫిడెంట్ సినిమా. ప్రతి ప్రేక్షకులు అంటే ఆల్ ఆడియన్స్కి డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేసే సినిమా ఇది. ఎంజాయ్ మీనింగ్ అంటే దీంట్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది, అలాగే టెన్షన్ ఉంటుంది, అలాగే ఎమోషన్ ఉంటుంది, అన్ని కుదిరిన సినిమా. రెగ్యులర్ సినిమా కాదు. సో ఈ సినిమాకి ద స్పెషల్ అట్రాక్షన్ నాగార్జున గారు ఓన్లీ. ఎందుకంటే ఈ సినిమా మేము అనుకున్నప్పుడు నాగార్జున గారు ఈ సినిమా చేసుండకుండా ఒక కొత్త వాళ్ళతో తీద్దాం అనుకున్న సినిమా. బట్ నాగార్జున గారు ఎప్పుడైతే ఈ సినిమాకు మాకు యాడ్ అయ్యారో అదే ఈ సినిమాకి ద స్పెషల్. నాగార్జున గారు చేయడమే ఈ సినిమాకి హైలైట్. సో నాగార్జున గారు ఇంతకుముందు ఒక గీతాంజలి అనే లవ్ స్టోరీ ఎలా అయితే డిఫరెంట్గా చేశారో, ఇట్స్ లాంగ్ 20 years బ్యాక్, అలాగే మళ్ళీ 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక కొత్త ప్రయోగాత్మక సినిమాలో నాగార్జున గారు యాక్ట్ చేయడం ఈజ్ ఎ స్పెషల్. సో నాగార్జున గారి అభిమానులు కూడా సాటిస్ఫై అయ్యేలాగే ఉంటుంది ఈ సినిమా. సో అందరికీ నచ్చి ఈ ఇయర్లో ఒక బెస్ట్ ఫిలింగా గగనం ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ షూర్ షాట్. అలాగే ఈరోజు ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశాం. సో నెక్స్ట్ మంత్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్. ఇప్పుడే టీజర్ చూసాం గగనం. జస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ టు నాగార్జున గారు. Sir, when can you stop looking young and handsome? Just 3 weeks back, Ragada చూసామండి, and today we just saw the teaser. The difference between the both, అంటే ఆ క్యారెక్టర్ రగడాలో నాగార్జున గారిని ఆ చెరుగ్గడ అనడం చూసాం, అండ్ ఇందులో దట్ సఫిస్టికేటెడ్ కమాండో ఇప్పుడే ఆ హెలికాప్టర్లో దిగుతుంటే ద హోల్ ఆడియన్స్ అండ్ హూ ఎవర్ ఆ క్లాప్స్ కానీ ఐ థింక్ నో అదర్ పర్సన్ కెన్ టేక్ ఇట్. అండ్ రాజు గారు అన్నట్టు I think it will definitely be one of the best films of 2011. There's nothing experimental about it. I think as Raj Garu said, it's a film, and I feel that it's going to start creating a separate genre in Telugu cinema. Endukante paatalu lekunda em lekunda oka manchi entertainer ga, and I definitely feel Radhamohan Garu who's been on a success spree, and I think he'll continue with he's done Akasamantha and before that Mauli in Tamil. So I think he'll continue his success spree with Gaganam, and I wish the whole team of Gaganam all the best, and it's a great pleasure sitting here and talking to you. Thank you. So I'm really happy and I'm very excited that I'm a part of Gaganam, Dilraj sir's banner, and Nagarjuna sir in it. And Radha Mohan sir directing the film. I think overall it's a beautiful film. It's a different film with a lot of emotions and a lot of comedy. It has all the elements which a film needs. So I'm just hoping that you people like the film, and wishes all the best. That's it. Thank you. Okay. Andarki namaskaram. Gaganam is a very different film which has all human emotions. Chala different film, chala short, and it's a very crisp film. And I think I'm remembering I'm missing Radha Mohan sir right now, because he said it's a very different film, and I was like, okay fine, there's no song, there's no music, how is it going to be? Kani ee roju trailer chusin tarvata I found it really nice, all of us found it really nice, and Nagarjuna sir looks very different in the film, and he looks as young he is, and it's very nice to be working with Dilraju sir, and I actually thank Matinee Entertainment and everybody in team. I wish good luck to everyone, and Tappakunda ee movie is a must to chala manchiga theaters lo play aitadani play chestunanu. Thank you so much, and wish you a happy new year and a happy Sankranti. Thank you. And Jagan Matinee Entertainment in combination lo, and after a 4 year struggle Dilraju sir movie lo act cheyali 4 years ka kudaraledu. This was the first opportunity given to me, so I sincerely thank Dilraju sir, and Nag sir has been my dear so sir ke I'm always thankful. I hope movie has come out well. Hope do better. Thank you. January 2వ తారీఖున దిల్ రాజు గారు ఫోన్ చేసి గగనం ఫిలిం రెడీగా ఉంది చూస్తాకి అంటే నేను 2వ తారీఖు ఈవినింగ్ బయటికి వెళ్ళాను లాస్ట్ 10 days చూడమని అడిగారు. కొత్త రకమైన సినిమా, కొత్త తరహా సినిమా చేసాము కాన్ఫిడెన్స్తో. కొంచెం భయంగా వెళ్ళి చూశాను సినిమా ఎలా ఉంటుంది, ఎలా వస్తుంది అని. చూసి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే చాలా
హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. దిల్ రాజు గారు ఆ రోజున అక్కడ లేరు, ఫెడరేషన్ మీటింగ్స్లో ఆయన బిజీగా ఉన్నారు. ఆయనకు ఒకటే మెసేజ్ పంపాను, ఎక్సలెంట్ మూవీ అని. అండ్ అది రియల్గా ఫీల్ అయ్యాను సినిమా అయిన. వేరే వర్డ్స్ లేవు నాకు. ఏదో చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ ఇవి ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పాను, అసలు దట్ ఈస్ నథింగ్. సినిమా చూసిన చాలా హ్యాపీ. 2011 చాలా హ్యాపీగా స్టార్ట్ అయిందని ఆ రోజున ఫీల్ అయ్యాను. ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పడం కానీ, ఫ్రెండ్స్కి కానీ చెప్పడం. ఇదేదో పెద్ద హిట్ అవుతుందని హ్యాపీనెస్ కాదు, ఒక మంచి సినిమా, ఒక కొత్త రకమైన సినిమా. గీతాంజలి చేసినప్పుడు నాకు ఎలా ఉండిందో ఫీలింగ్ ఆ సినిమా చూసిన కానీ, శివ చూసిన కానీ ఎలా ఉందో, అన్నమయ్య చేసిన తర్వాత ఎలా ఉందో, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ నాకు. ఆ సినిమాతో కంపేర్ చేయటం కాదు, సినిమా చూసిన తర్వాత తెలుగు సినిమా ఇలా కూడా తీయచ్చా, తీస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను. నేను యాక్సెప్ట్ చేసినందుకే ఎందుకు చేయరు, నేను తెలుగు వాడినే కదా. సో యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అని ఫీలింగ్ నాకే కాదు, నాతో పాటు రవి చూశాడు, అతను కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ చెప్పాడు. నాతో పాటు ఇంకో ఇద్దరు చూశారు, వాళ్ళు కూడా ఇదే అందరూ చెప్పింది. అంటే మొహంలో ఒక జెన్యున్, వాళ్ళందరూ మొహంలో జెన్యున్ స్మైల్, జెన్యున్గా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడం జరిగింది. నాకు అదే జరిగింది. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దట్. అది పక్కన తీసి పెడితే అందరూ నాగార్జున సినిమా అంటున్నారు, ఇది కాదు, ఇది అందరి సినిమా. ఈ సినిమాలో ప్రతి ఒక్కరు క్యారెక్టరు, తన క్యారెక్టరు, భరత్ క్యారెక్టరు, పైలట్ క్యారెక్టరు, అలా ఇవో ఏరోస్ట్రెస్ మాకు, తను ఒక ప్యాసింజరు, ఆల్ దీస్ క్యారెక్టర్స్, ప్రతి క్యారెక్టర్ సినిమాలో ఎంత బాగా రాధామోహన్ గారు చేశారంటే ఇట్స్ హార్ట్ టచింగ్. అన్నీ సడన్గా నవ్వుతూ ఉంటాం, సడన్గా ఎమోషనల్ అవుతాం, సడన్గా కోపం వస్తుంది. డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్లోకి తీసుకెళ్లారు సినిమాలో. అండ్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు చేసిన క్యారెక్టరు, ఆయన ఈ హైజాకర్స్ను గవర్నమెంట్ మధ్యన నెగోషియేషన్స్ చేయటం, ఈ నెగోషియేషన్స్ చేసే వాళ్ళకి ప్రాబ్లము, ఇటు పక్క నుంచి పాలిటీషియన్స్ ఏమో ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి వాళ్ళని వదిలేద్దాం అంటారు, అటు పక్కనేమో మాకు సంబంధం లేదు 3 hours టైం ఇస్తున్నాం లేకపోతే ఒకడు పోతాడు అంటారు. ఈ ఎమోషన్స్లో ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు? 3 రోజులు ప్యాసింజర్స్ అందరూ ఫ్లైట్లో ఉన్నారు, 3 days, వాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు అనేది ఇది నేను చెప్తుంటే మీకు డాక్యుమెంటరీ లాగా ఉండొచ్చు. బట్ సినిమాలో ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా తీశారంటే, వితౌట్ రికార్డింగ్, వితౌట్ డబ్బింగ్, వితౌట్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ లేకుండా ఊరికే ఒక రా కాపీ 2 hours చూసి థ్రిల్ అయిపోయాను. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. 2011 నాకు ఇలా చక్కగా ఇటువంటి సినిమాతో స్టార్ట్ అవుతుందని. అండ్ అవార్డ్స్ అనేవి పక్కన పెట్టేయండి, అవి వస్తే లేకపోతే నాట్ అ ప్రాబ్లం. బట్ రివార్డ్స్ అనే ఈ సినిమాకి గ్యారంటీగా చూసిన ప్రేక్షకులు కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కానీ చాలా బాగుంది, మంచి ప్రయత్నం చేశారు, చాలా బాగా తీశారు సినిమా అనేది వస్తుందని చాలా గట్టి నమ్మకం. అది వచ్చిందంటే దాంతోపాటు మిగతా కలెక్షన్ రివార్డులు కూడా వస్తాయి. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఎస్పెషలీ నేను దీన్ని థ్యాంక్ చేయాల్సింది రాధామోహన్ గారు. ఆయన ఆకాశవంత సినిమా చూసిన తర్వాత ఆయనతో సినిమా చేయాలని కోరిక, అది తీరింది. నాకు బాగా ఇష్టమైన సినిమా అది. అలాగే ప్రకాష్ రాజ్ గారు, దిల్ రాజు గారు ఇటువంటి సినిమా తీయాలని వాళ్ళు అనుకోవటం అండ్ నా దగ్గరికి రావటం, వాళ్ళు నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పడం కాదు, నేను ఇటువంటి సినిమాలో చేశాను అనేది నేను వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. అండ్ ఐఎమ్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఈ కాన్ఫిడెన్స్తో మాట్లాడుతున్నాను అంటే డెఫినెట్గా ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఈ సినిమా. అండ్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఇంకా పెరిగింది కాన్ఫిడెన్స్. అంటే వాళ్ళు రీ రికార్డింగ్ ఇలా ఉంటుంది, అలా ఎఫెక్ట్స్ ఇలా ఉంటాయని. సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. అండ్ త్వరలో ఇంకా ఈ సినిమా గురించి వేరే విశేషాలు ప్రీమియర్ వేసి మీ అందరినీ పిలిచి మీ రియాక్షన్స్ తీసుకుంటాం. అంటే అంత కాన్ఫిడెన్స్గా ఉన్నాం. సినిమా రిలీజ్ అవ్వకముందే మేము అందరికీ చూపించి, ఇదిగో చూడండి మేము ఈ సినిమా తీసాము, మంచి సినిమా తీసాము అనే కాన్ఫిడెన్స్ మాలో ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ అగైన్ అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. అండ్ కొత్త సంవత్సరం చాలా బాగుంటుంది, మీకు బాగుంటుంది, నాకు బాగుంటుంది.